ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಾವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವ ಸಮಾಧಿಸ್ಥ ಸ್ಥಳ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸದ್ಗುರು ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರು. ಎಷ್ಟೇ ಯುಗಗಳಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. యుగములన్నీయు ఎన్ని యుగములైనా మరల పుట్టేది లేదు అంటారు. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತಿಗಳ ಆದಿ ತಾತಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನನ మరణములెన్నో జాతులెన్నాయనో సతిసుతులు ఎందరో మితములేదు తప్పించుకోవలెనో ఈ తంట తగదురా తప్పించుకోవలెను ఈ తంట తగదురా నాద బ్రహ్మానంద ನಾರಾಯಣ ಕವಿ ನಾರಾಯಣ ಕವಿ. ಅಂದರೆ ಜನನಗಳು ಅದೆಷ್ಟಾದವು, ಮರಣಗಳು ಅದೆಷ್ಟಾದವು ನಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಲಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಲಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಷ್ಣು, ಲಯಕರ್ತನು ಈಶ್ವರ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ತಾತನವರು. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು, ಇದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಜೀವನಿದ್ದಾನೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ఏం బట్టలంతా చినిగిపోయిండాయి, ఇంకేలో కొత్త బట్టలు వేసుకున్నాము ಅಂತ. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಲ ನಾವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ఉగాది పండుగకి కొత్త బట్టలు తీసుకున్న పంప ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಚಾಕ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಶರೀರವನ್ನು ಕಳಚಾಕ್ತದೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇಂಥ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ನೋಡಿದೆಯೋ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನು, ಅದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು బట్టెలు బదలాయిస్దంగే ಅದು. బొందికి లేశము పాప పుణ్యము లేదు. పాప పుణ్యములన్నీ ప్రాణి వశము. బొంది చచ్చిపోవు, ಪ್ರಾಣಿ ಚಾವದು ಸುಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಯುಗಗಳಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ನಮ್ಮ ತಾತಂದಿರು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸುರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರದಿ ಇಂತೆಲೆಪ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲು, ಸರಿ 11 ದಿನಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಸ್ತ್ರ ಬೊಂಚಸ್ತ್ರ ಎಬಡಿಸ್ತ್ರಿ ಏಮೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮಾಯೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಂದ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಂದ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಗೇನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಯೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಯೆ. ಆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ಅವನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಪರಧನ, ಪರರ ಸೊತ್ತು, ಪರರ ಧಾನ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ನಲುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು, ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಲೀನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನನ ಮರಗಳ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ. ಅದೆಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೋ. ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ. ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ತಾತನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಜಾತುಲೆನ್ನಾಯನೋ ಅಂದರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳು ಇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜಾತಿ. ಎಮ್ಮೆಗಳಿವೆ, ಹಸುಗಳಿವೆ, ಕೋಣಗಳಿವೆ, ಜಿಂಕೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮೂಹ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜಾತಿ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಶಬ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು
ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಮಠದಲ್ಲಿವೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸಮೂಹ ಇಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಇದೆ, ಗರುಕ್ಮಂತ ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳು. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಷ್ಟಿದೆ, ಕಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮೀನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತಿಮಿಂಗಿಲ ಹಿಡಿದು, ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದು, ಅದೆಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳಲ್ವೇ. ಇನ್ನು ಮರಗಳೇನು ಕಮ್ಮಿ? ಮರಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಚಿಗುರು ಬರ್ತದೆ, ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾಳೆ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಾಗ್ತದೆ? ಜೀವ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಂತಲೇ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಾಶ ಆಗಿರೋದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಕಡಿತಾರೋ ಅವ್ರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡ್ದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, ಓದಪ್ಪ ಮಂಚಿದ ಕಾದಿದಿ, ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಜೀವ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಜಾತುಲೆನ್ನಾಯನು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳೇ. ಈ ಮಾನವ ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿಗಳು. ಸತಿ ಸುತ್ತುಲು ಎಂದರು ಮಿತಮುಲೇದು. ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತೀರಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ 4 ಯುಗములందు ಎಷ್ಟು 100 ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೀವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವುಂಟು. ಆ ರೀತಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಯುಗಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲೇ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಖ ಆಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಪಕ್ಕಲ ಒಂಡೆ ಜಮೀನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರಂಟಪ್ಪ ಅಂತ ಮಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೊನ್ಕೋರೋ ಯಮನ ಬಾದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸತಿ ಸುತುಲು ಎಂದರು ಮಿತಮುಲೇದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವನು ಕೂಡಿಟ್ಟು 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 ಒಂದಿನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೊರಲಕೋ ಲೇಕೋ ದಂಗೊಲಕೋ ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗ್ತದೆ? ಸರ್ಕಾರ ಇಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇವನು ಕೂಡಿಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಲಾಭ ಏನು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪಿಂಚುಕೋವಲೇನು ಈ ತಂಟ ತಗದುರ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು.
ಜನನ ಮರಣಗಳೆಂದೋ, ಜಾತಿಗಳೆಷ್ಟಾಯಿತು, ಸತ್ಯಸುತರು ಎಷ್ಟು ಜನನೋ, ಮಿತವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆದಷ್ಟು 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 ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬು, ದೇವರನ್ನು ನಂಬು, ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ನಂಬು. ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ನಂಬು. ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸದ್ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಂಬು. ಸತ್ತೋಗುವಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳಪ್ಪ, ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಅವರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಿ, ಆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗುರುಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೋ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಉಂಟೇನು? ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೇನು? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನಾಗಬೇಕು? ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಾರ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಂತ ಮಹಾಪುರುಷರು? ವೇಮನ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ವೇಮನ ಯೋಗಿಗಳು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಕನಕದಾಸರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ. ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋತುಲೂರಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇಂತಹ ಸದ್ಗುರು ತಾತಯ್ಯನವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೇನೂ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೇನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂಥವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನನ ಮರಣ ಮೂಲ್ಯನೋ ಜಾತುಲ್ಯನಾಯನೋ ಸತಿ ಸುತುಲು ಎಂದರೋ ಮಿತಮುಲೇದು. ಮಿತವೇ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿಂచుకోವಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊ ನೀನು. ಯಾಗಪ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುಗಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋಂಗೆ ಆಗಬೇಡ. ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಚಾರ. ಹುಟ್ಟೋದು, ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಿಸತ್ತೋಗೋದು. ತಿರುಗಿ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಡೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು. ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ನೀನು ತಗೋಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನೀನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಏನು? ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಗುರಿ. ತಾತ್ನವ್ರು ಹೇಳೋದು, పంచీకృతంబులు పొంచి సాధించిన ఘనుడు ఎవ్వడు లేడు. పంచీకృతంబులు ಅಂದರೆ 24 ತತ್ವಗಳ ಮೇಲಿನ 25ನೇ ತತ್ವ. ಅದು ಅಕ್ಷರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಈ 24 ತತ್ವಗಳು ಸಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪರತತ್ವ, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ 5 5 5 5 5 ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಘನನೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತಾತ್ಮರು. అంతహా గణన ఆరు ಇಲ್ಲ. పంచీకృతంబులు పంచి సాధించిన ఘనుడు ఎవ్వడు లేడు. ಅಂತಹ ಘನನಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಪೋತೆಪ್ಪ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿವನಾಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಮನಾಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡು. ನೀನು ರಾಮ ಅಂತನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತನ್ನು, ಗೋವಿಂದ ಅಂತನ್ನು. ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದಿಶಂಕರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ಮಂಡಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹತ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ 4 ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ 100 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಲೀರಿ 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 ಕಲೀರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೋ, ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೋ, ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲ್ಕೋ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಕಲ್ಕೋ, ಛಂದಸ್ಸು ಕಲ್ಕೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೋ 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 ಕಲ್ಕೋ, ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ ಇನ್ನೂ 25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಖಾಲಿ 25 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಆದಿಶಂಕರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಶಂಕರರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮುದುಕನನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡಿದ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಇವರಿಗೆ, ಶಂಕರರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ನಕ್ಕರು ಇವರು ಶಂಕರರು. ಆ ಮುದುಕ ಇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪುರಾಣ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೆ. ಮೂಢ, ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೆ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕ್ಕರಿಂಕರಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತನಪ್ಪ 3 ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಶಂಕರರು. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕ್ಕರಿಂಕರಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಮೂಢ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲನ್ನು ಕಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ, ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ರಾಮ ಅನ್ನೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಶಿವ ಅನ್ನು, ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುರಾಣಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಯಾತಕಪ್ಪ? ಇವತ್ತು ನಾಳು ಹೋಗೋಂಗಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು? ಮುದುಕ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ? ರಾಮ ಅಂತನ್ನು, ಗೋವಿಂದ ಅಂತನ್ನು. ಅಂದರೆ ಶಂಕರರು ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ.
ಆಗಲೇ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾತನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, శాస్త్ర వాసనలన్నీ నేర్చిన తంగడి పువ్వుల వాసన, ಯೋಗಿ ಜನುలకు ಎರುಕ ವಾಸನ ಅಮರ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ತಂಗಡಿ ಹೂಗಳು, ತಂಗಡಿ పూలు ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? తెలిసినమ్మా? తంగడి పూలు చూసిండారా? చూసాక బాగుంటాయి. పసుపు కలర్ ఉంటుంది పూలు, తంగడి పూలు. మనము పల్లెల్లో అంతా చూస్తూ ఉంటాం. వాసన లే దాంట్లో, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತಂಗಡಿ ಹೂಗು ವಾಸನೆ ಹೆಂಗಿಲ್ವೋ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ఏంపా అది వేరే వీటికి. తంగిడి పూలు మారే మసిడి అట్లా మహాతల్లి గారికి అమ్మగారికి ఉపయోగిస్తారు. తంగిడి పూలని శక్తి పూజలకు ఉపయోగిస్తారు. నమస్కారం సార్. అదే భగవంతునికి ఉపయోగించినారు స్వామి? లేదు కదా. తాతగారికి ఉపయోగిస్తారా? లేదు కదా. దేవునికి ఉపయోగిస్తారా? లేదు కదా. వాసన లేదు దాంట్లో. ఎవరికన్నా ఒళ్ళు మీద వచ్చింటే దాన్ని ఉపయోగిస్తారు. దేవుళ్ళు కొందరికి, ఆడోళ్ళకి ఒళ్ళు మీద వస్తారు. ఆడోళ్ళకి కాదు, మగోళ్ళకి వస్తారు. వచ్చేసినాడు దేవుడు నా మళ్ళీ మీద, నేనేం కావాల్సి ఉంటేనో ఇస్తాను కోరుకోండా అని ఓ అంటా ఉంటారు. అప్పుడు ఈ తంగిడాకు తంగిడి పూలు ఎత్తుకొని పోయి వాళ్ళకి దిగితీస్తారు. యాపాకు చేస్తారు, తంగిడాకు చేస్తారు. అది కాదు, దాంట్లో ఏమీ లాభం లేదు అని తాతగారు చెప్పేది. ఆయనపా నువ్వు నామస్మరణ చేయాల, గోవింద అనల్లా, కృష్ణ అనల్లా, రామ అనల్లా. అది నీ నుంచి కాలే, ఇంకేం పసిస్తావు? ఇంకొక ఉపాయం చెప్తారు తాతగారు. జలములు నిర్మించి, వృక్షములు పెంచి, శ్రీ తులసి పుష్పవరమంబుల్ హరికి అర్పితము చేసి, ఆకున్న అతిథులకు అన్నంబు పెట్టి దానంబు చేసిన స్వర్గాది భోగములు అంటారు. అంటే నీ నుంచి కాలేదప్పా. కృష్ణ అనేక నీ నుంచి కాలే, గోవింద అనేక నీ నుంచి కాలే. ఇంకేం చేస్తావు? నీళ్ళు వస్తా ఉంది అడవిలో, ఆ నీళ్ళని నిలేయి, కట్టు అణికట్టు కట్టు. నీళ్ళు అతో స్టాక్ అవుతాయి, నీళ్లు ఉంటాయి. ఈ ఆశిక్లో ఈ జింకులో, ఈ పక్షిలో అవో ఇవో పోయి ఆ నీళ్ళని తాగుతాయి తృప్తిగాపా. ఎవరు కట్టించరప్పా ఇది, ఈ వంకలో నీళ్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి మంచిది కానినప్ప అంటాయి. అప్పుడు నీకు పుణ్యం వస్తుంది. అదే ఎవరో తోడింటారు, వంక కుంటలు తోడింటారో, ఇప్పుడు జమీన్లు సదరం చేస్తా దానికంతా మున్ను మూసిడిచి పంటలు పెట్టేకి సురువు చేస్తారో, వాళ్ళకి పుణ్యం వస్తుందా? పుణ్యం వస్తుందేమో వాళ్ళకే. ఎవరో తోడిండే వంక ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇంకా ఉంటుంది, దాంట్లో నీళ్లు ఉంటుంది, దానికి మన్ను నింపిడిస్తారో, దాంట్లో పంటలు పెట్టుకోవాలా అని పక్కన జమీనోడు దాన్ని అక్వైర్ చేసుకునేస్తాడు, వానికి పుణ్యం వస్తుందా? వాడు దుడ్లు సంపాదిస్తాడు. చూడు యజమానులు చెప్తా ఉండరు, ఇబ్బిట్లో వాడే పుణ్యాతముడు. ఎలా అంటే ఇబ్బిటికి అంటే కొన్నాళ్ళకి మాత్రము, ముందుకు వానికి మంచిది అవుతుందా? లేదే. వృక్షములు పెంచి అంటారు. మనమంతకు మనమే ప్రశ్నించుకుందాం, మనం ఎన్ని వృక్షాలు పెంచిండాము? మీరంతకు మీరే ప్రశ్నించుకోండి, ఎన్ని వృక్షాలు పెంచిండాం మనం? ఎన్ని వృక్షాలను పెంచిండాము? వృక్షాలు అంటే ఎట్లావి? ఈ ఈక్లిప్టస్ వేస్తారే నీలగిరి, అది వృక్షం కాదు. వృక్షాలు అంటే పండ్లు ఉండేట్లా వృక్షాలు, పక్షులు తినేట్లా వృక్షాలు. అవి ఎందుకు పూడ్చిండాము మనము? ఎంత కష్టపడాలా ఓ వృక్షంని తయారు చేయాలంటే, నీళ్ళు ఎంత పోయాలా, ఎంత కాపాడాలా,
సుమారు ఏడాది 2 ఏండ్లు కాపాడితే ఆ వృక్షం పెరుగుతుంది. అట్లెందరూ చేసిండా మనము? ఆ రీతియాగి వృక్షములు పెంచాల వృక్షాలని అని చెప్తారు. దాంట్లో స్వర్గాది భోగములు ఉంది. నువ్వు అంతసేపు చాలు. యజమానులు ఎన్ని పెంచిండారో వృక్షాలు? టెంకాయ మానులు కాకుండా వేరే పెంచాలా చూడి, ఇట్లా వాళ్ళు పెంచిండారు. అవును. ఇప్పుడు ఒక రాగి మాను తీసుకోండా, రాగి మాను అంటే దాన్ని బోధి వృక్షము అంటారు. ఆ బోధి వృక్షం కిందే బుద్ధునికి జ్ఞానోదయం అయింది. ఒక ఊరికి 10 రాగి మానులు ఉంటే దానంతా ఆమ్లజనకం ఊరికంతా అవుతుంది. అది 10 మానులు ఉంటే చాలు. ఆక్సిజన్ మోర్ ఆక్సిజన్ అంటారు. ఒక రాగి మాను ఉంటే చాలు. ఆ రాగి మాను కింద కూర్చుంటే చాలు, యాప్మాను కింద కూర్చుంటే చాలు. అందుకే మన పెద్దోళ్ళు యాప్మాను రాగిమాను కట్టి అశ్వత్థ వృక్షము అని కడతా ఉండ్రి. ఈ ఊరికే కడతా ఉండ్రి ఏం పెద్దోళ్ళు? వాళ్ళు ఎంత జ్ఞానులు వాళ్ళంతాను. అశ్వత్థ కట్టే అని చేస్తూ ఉండ్రి, దాని కింద కూర్చోండిపోయి అంటా ఉండ్రి. ఆ రీతి మనమందరూ కూడా వృక్షాలని పెంచల్లా. అన్నించే తులసి పూలు ఇట్లా పెంచి హరికి అర్పితము చేసి అంటారు. భగవంతునికి ఆ పూలు అదంతా కూడా ఎత్తుకొని వచ్చి చూడి కొందరంతా ఇస్తూ ఉండారు, భగవంతునికి సమర్పణ చేస్తూ ఉండారు పూలు. ఇట్లా భగవంతునికి సమర్పణ చేసే దాంట్లో కూడాను పుణ్యం ఉంది, స్వర్గానికి అనుకూలం ఉంది. అంతేకాక ఆకొన్న అతిథులకు అన్నంబు పెట్టి, ఆకలి ఉండే వాళ్ళకి, కడుపు నిండినోనికి కాదు. కడుపు నిండినోడు వచ్చి ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏమన్నా వడ్డిస్తే బెడ 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 నన్ను కాసివిల్ల నా తిండిబిట్టి బంద్బిట్టి తిని అంటాడు. అమ్మా ఆకలి తల్లి అని చెప్పి అవతలు ఇంకా ఎవరో అడుగుతారు, ముందుకు పోపా అనుకుండా ఆకలి కనిండేవానికి అంత అన్నం పెడితే అమ్మా సాల్ తల్లి తృప్తి అయినమ్మా. తృప్తి అయ్యేది ఏమిట్లో? భోజనము ఒక దాంట్లోనే. నువ్వెంత జమీన్లు సంపాదించినా తృప్తిలే, ఇంకా సంత కావాలా అంటాడు. 10 ఎకరాలు ఆయా మామిడి తోపు, ఇంకొక 5 ఎకరాలు పక్కలో ఉండింటే బాగుండే. 100 ఎకరాలు ఆయా, ఇంకొక నుంచి బాగుండే. లేదు ఇండ్లు ఆయా, సైట్లు ఆయా, ఇంకొండు కొన్నింటే బాగుండే. ఆకున్న అతిథులకు అన్నం పెడితే, ఆకలి కనిండే వాళ్ళకి అన్నం పెడితే ఎంత తృప్తి ఉంటుంది? దానికంటే ఆనందం ఏముంటుంది? ఆ తిన్నోళ్ళలో సంతోషంగా ఆనందంగా కడుపు నిండా అంటారు. అదే తృప్తి. భోజనం కడుపు నింకా పెట్టేదే తృప్తి. కడుపు నింకా తిన్నోనికి తృప్తి అయింది అంటాడు. అదే దుడ్లు ఎంత ఉన్నా తృప్తి ఉండేలేదు, జమీన్లు ఎంత ఉన్నా తృప్తి ఉండేలేదు, దాంట్లో తృప్తి లేదు. దానంబు చేసినా అంటారు తిరిగి తాతగారు. అబ్బా నువ్వు ఏం చేయాలా? నువ్వు సంపాదించిండే దాంట్లో అర్ధభాగము దానం ఇవ్వరాదా అంటారు వాళ్ళు. నువ్వు ఒక 100 రూపాయలు సంపాదించిండావు, ఒక 50 రూపాయలు దాన ధర్మాలకు ఇచ్చిడప్పా అంటారు తాతగారు. అర్ధభాగము దానం ఇవ్వరాదా అంటారు. లేదు, నువ్వు ఇదే రీతిలో ఎత్తుకొని వచ్చి భగవంతునికి సమర్పణ చేయి. ఇప్పుడు తాతగారు మీరు ఆ పొండ ఎంత జనము భీమిచ్చిండే వాళ్ళు ఉండలే తాతగారికి. భీమిచ్చిండారు. ఆ భీమిస్తే ఆ భీము నుంచి ఎందరికి అనుకూలమవుతుంది? అన్నం చేస్తే ఎందరు భోంచేస్తారు? లక్షలాది మంది భోంచేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. ఒక దినానికి కనిష్టం 5,000 జనం తక్కువ భోంచేసేలే. ఒక దినానికి 5,000 జనం ఇక్కడ భోంచేస్తారు. వాళ్ళకంతా అనుకూలమవుతుంది కదా నువ్వు భీమిస్తే. అది దానము. ఎవరికి అలా సత్పాత్రకం అంతే. భగవంతునికి నువ్వు ఇస్తే ఈతవా ఎంతో జనము సాధు సంతులు ఇక్కడ వచ్చిండేట్ల వాళ్ళు భోంచేస్తారు.
ఎందరో మహానుభావులు తరకారీలు ఇస్తారు, తీసుకొని వచ్చి టెంపుల్లో తీసుకొని వస్తారు. తరకారీలు తీసుకొని వచ్చి తవా స్టాక్ చేస్తారు. ఆ తరకారీలంతా చారుకు ఉపయోగిస్తారు. ఎంతమంది ఆ చారుని తింటారో, ఎంతమంది ఆ తరకారీలను తింటారో అది ఎంత పుణ్యం వస్తుంది కదా వాళ్ళకి. ఎంతమంది ఆ బియ్యం ఇచ్చింటారో అది ఎందరికి పుణ్యం వస్తుంది కదా వాళ్ళకి. ఆ పుణ్యమంతా ఈ జన్మములో మనం చేసుకునేట్లది. ఈ జన్మంలో నువ్వేం చేస్తావో అది ముందరి జన్మానికి నీకు అనుకూలమవుతుంది. ఈ జన్మంలో సేయప్ప అని బుద్ధి ఇచ్చేవాడు ఎవరు? పరమాత్ముడే, ఆయనే. ఆయన బుద్ధి ఇకపోతే నువ్వేమిటికి చేస్తావు? ఇటుకి రా అని పిలిస్తే తానే నువ్వు వచ్చేకైతుంది. ఇటుకి రావదప్ప నువ్వు అంటే నువ్వు ఎట్లా వచ్చాకైతుంది? రానా, మనకి భగవంతుడు పిలిస్తే మట్టుకు మనం వచ్చేకైతుంది. అది ఈ గురు సన్నిధికి, ఈ జాగాకి మనము వాళ్ళ పిలంది మనం వచ్చేకేయాలి. మనం అనుకుంటాం మేమేమో చేసిండాము, మేము వచ్చిండాము అని. అది కాదు. వాళ్ళకి కరుణ కలిగి రాపన్న వీటి వరకు నమస్కారం చేసుకోం పాప, నీకు మంచిదవుతుంది అని అంటే మట్టుకు మనం వచ్చేకైతుంది ఇక్కడికి. వాళ్ళు పిలికపోతే ఎట్లయితుంది? సాధ్యమే లేదు. ఇప్పుడు మన మనసు తానే అన్నిటికీ కారణము. మన మనసు ఇక్కడికి రావాలా అని అనిపిస్తే తానే మనం వస్తుంది. అదే మనసు వచ్చారాక పాప వయసాగి వచ్చారు కూర్చోండి. ఆ రీతి మనం తెలుసుకోవాలి. మనసే కారణం అన్నిటికీ. ఇవంతా తాతగారు చెప్తా ఉండేట్లా అది ఎట్లా మాటలు చెప్తారు. ఇక్కడ ఎంతమంది పుణ్యాత్ములంతా ఉండారు. ఏమి దాన ధర్మాలు చేసిండేవాళ్ళు, బియ్యం ఇచ్చిండేవాళ్ళు, ఎంతో కష్టపడి ప్రతి అంగిడి తాకి పోయి అప్పా తాతగారికి ఏంటప్పా అని చెప్పి అడుక్కొని ఆ తరకారీలంతా తెచ్చి ఆ టెంపోలో వేసుకొని వచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళకందరికీ సుకృతం ఉంటుంది. అది స్వర్గాది భోగములు అంటారు తాతగారు. అది ఎక్కడ పోయలేదు. అట్లే తాతగారు అనేక విషయాలు మనకు చెప్తూ వస్తారు. ఇప్పుడు కర్పూరము ఉప్పు జొత్తులో పోతే చెడిపోతుంది అంటారు. కర్పూరం ఎంత సువాసన, ఎంత బాగుంటుంది. ఆ కర్పూరము ఉప్పు ఒకే మాదిరిగా ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఏమన్నా వ్యత్యాసం ఉంటుందా? ఏమన్నా మిక్స్ చేసి అమ్మేయచ్చు కావాల్సింటే కర్పూరంని ఉప్పుని. అయితే చూడ రుచుల జాడ వేరు. దాని రుచినే వేరే, దీని రుచినే వేరే. చూసేకి మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ కర్పూరం ఏమన్నా ఉప్పు చొత్తులో చేరితే కర్పూరం చెడిపోతుంది. ఉప్పు మాత్రం అట్లే ఉంటుంది. అదేం చెడేలే, అది క్షారము. అది ఎట్లా చెడుతుంది? అయితే కర్పూరంకు ఉండే పరిమళము పైడుస్తుంది, సువాసన పైడుస్తుంది. అట్లే నారికేళము చెడును నాతి బియ్యముతో అని. ఈ నానేసినట్ల బియ్యం ఉంది కదా, బియ్యముని బాగా నానేసి ఇస్తే దాంట్లోకి ఈ టెంకాయని పెట్టిస్తే, ఈ కొబ్బరి పెట్టేస్తే ఇది చెడిపోతుంది టెంకాయ. మీరు చూడండి, ఆడవాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. నానేసిండే బియ్యం జొత్తులో ఈ టెంకాయని పెడితే టెంకాయ చెడిపోతుంది. ఆ రీతిగా సజ్జనుండు దుర్జనుని సహవాసముచే చెడునురా నాద బ్రహ్మానంద నారాయణ కవి అంటారు. ఎట్లా ఈ నారికేళము చెడిపోతుందో నానబియ్యం జొత్తులో చేరి, ఎట్లా కర్పూరము ఉప్పు జొత్తులో చేరి చెడిపోతుందో, అట్లా సజ్జనుడు దుర్జనుని సహవాసం చేస్తే చెడిపోతాడు అంటారు. ఇది చాలా జాగ్రత్త. చాలా జాగ్రత్తగా మనము చూసుకోవాల్సింది. ఎట్లా అది మనం ఎవరు జతలో ఉండాలా, ఎట్లా వాళ్ళు జత చేరాలా,
ఎట్లా వాళ్ళ జొత్తులో కూర్చోవాలా, ఎట్లా వాళ్ళ జొత్తులో మాట్లాడాలా. మనం కరెక్ట్గా ఉంటే మన బిడ్డలు కరెక్ట్గా ఉంటారు కదా. మనం కరెక్ట్గా లేకపోతే మన బిడ్డలు ఎట్లు కరెక్ట్గా ఉంటారు. తల్లి తండ్రి కరెక్ట్గా దాగులో పోతా ఉంటే బిడ్డలు అదే దాగులో పోతారు. వాళ్ళు చెడేకి సాధ్యమేలే. తండ్రి అయినోడు రాత్రి 12 గంటలకి ఇంటికి వస్తే ముందు మాకు వేసుకొని బిడ్డలు కూడా మాట్లాడుకొని పోతే ఆ బిడ్డలు ఎట్లయితారు. బిడ్డల్ని కొంచెంసేపు కూర్చొని, అమ్మా ఏం చదువుతూ ఉండవు, ఎట్లా చదువుతూ ఉండవు, మీ జట్లో ఎవరెవరు ఉండారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమేమి చదువుతూ ఉండారు, వాళ్ళకి ఎంత మార్క్స్ వచ్చింది, నీకెంత, ఈ సెమిస్టర్లో ఎంత వచ్చింది, వెనక సెమిస్టర్లో ఎంత వచ్చా, ముందర ఎట్లు తీస్తావు మార్క్స్, నువ్వు ర్యాంక్ వస్తావా లేదా, వీటిలంతా చూసుకోవాలా అనే జవాబుదారీ ఎవరిది? తల్లిది. ఒకవేళ ఆడబిడ్డ ఏమన్నా చెడిపోతే కారణం ఎవరు? తల్లి. మగబిడ్డ చెడిపోతే కారణం ఎవరు? తండ్రి. అందరికీ కారణం ఎవరు? విద్య చెప్పేట్ల గురువు. మనం మొదల పాఠశాలే అని మన ఇంట్లో బిడ్డల్ని మనము సరిగ్గా గమనించాలా. అది చాలా ముఖ్యం. టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ విల్ టెల్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ కాండక్ట్ అంటారు సైకాలజిస్ట్స్. నీ స్నేహితులు ఎవరో చెప్పు, నీ గుణాలనంతా నేను చెప్పేస్తాను అంటారు. ఎట్లా మనము ఎట్లా వాళ్ళ జొత్తులో చేరుతామో ఆ గుణాలు మనకు వస్తుంది. దాని నుంచి మనము సాధ్యమైనంత 100% అనుకోండి మంచోళ్ళ జొత్తులోనే చేరాలా. మంచోళ్ళ జొత్తులో ఉండారా మా బిడ్డలు అని తల్లి తండ్రి గమనించాలా. అదే ముఖ్యము. మనం ఆపద్దును మంచోళ్ళ జొత్తులోనే ఉండాలి, మంచోళ్ళ జొత్తులోనే కూర్చొని లేయాలి. ఒకవేళ చెడ్డోళ్ళ జొత్తులో పోయిండాము అనుకో, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, చాలా రూపవంతులుగా ఉంటారప్పా. ఎవరు? చిన్నోడు చాలా బాగున్నాడప్పా, ఏ వెరీ హ్యాండ్సమ్ అంటారు. రూపం కట్టుకొని ఏం చేస్తావు? వాళ్ళ దుర్గుణాలు ఉంటే ఏం చేసేకైతుంది? రూపం ముఖ్యం కాదు, గుణం ముఖ్యము. గుణవంతుడిగా ఉండాలా, రూపం కాదు. వాళ్ళలో చూసేక బాగుంటాడు, అంత చెడ్డ విద్యలు ఉంటే వాడిని కట్టుకొని ఏమి ఏడుస్తావు? అట్లా వాళ్ళ జొత్తులో చేరకూడదు. వాడు గుణవంతుడా కాదా? యాపద్దు భగవన్నామ సంకీర్తన చేస్తాడా, మంచి మార్క్స్ తీస్తాడా, బాగా చదువుతాడా, సారాయి తాగేలేదా, బీడి సిగరెట్ తాగేలేదా, మంచి మాటలు వస్తాయా, వాళ్ళ తల్లి తండ్రి ఎట్లా, వాళ్ళ వంశం ఎట్లా, అది వాళ్ళు ఎట్లుండారు అని గమనిస్తారా? అది గమనిస్తేనే కదా. అదే గమనించకపోతే చిక్కిన వాళ్ళంతా ఇంటికి పిలుచుకొని వచ్చేసేదే, వాళ్ళని పిలుచుకొని వచ్చేసేదే, తల్లి తండ్రికి పరిచయం చేసేదే. అట్లంతా చేయకూడదు. వాళ్ళ గుణావగుణాలని పరిశీలించాలా. రూపం కాదు ముఖ్యము, గుణము. అంతే. కొందరు మంచి ఎడ్యుకేటెడ్స్ ఉంటారు, బాగా విద్యావంతులు ఉంటారు. విద్యావంతుడు అంటే చదివేదే కాదు, విద్య అన్ని రకాలు ఉన్నాయి విద్యల్లో. ఎన్ని విద్యలు లేదు. ఒక కార్పెంటరీ కూడా ఒక విద్యనే, అదేం విద్య కాదేమి. ప్రతి ఒక్కటి ఇట్లా విద్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. 64 విద్యలు ఉన్నాయి. 64 విద్యల్లో శ్రేష్టమైన విద్య బ్రహ్మ విద్య అంటారు తాతగారు. బ్రహ్మ విద్య శ్రేష్టము అంటారు. అయితే ఈ విద్యావంతుడై ఉండొచ్చు, వాటిలో దుర్గుణాలు ఉంటే ఏం చేసేది? విద్య ఉంది తప్ప దుర్గుణాలు ఉంటాయి, వాన్ని ఏం కట్టుకొని ఏం చేస్తావు? దాని నుంచి మనము ఈ మాట తాతగారు ఎందుకు చెప్పిండారు? కర్పూర పరిమళము ఉప్పుతో కూడిన చెడును, నారికేళము చెడును నాతి బియ్యముతో, సజనుండు దుర్జనుని చేరి చెడునయ
నాద బ్రహ్మానంద నారాయణ కవి అని ఎట్లన్రి? సజ్జనుడే, మంచోడే. అయితే నిరంతరము చెడ్డోని జొట్లో చేరుతా ఉంటే చెడిపోతాడు. నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. నేను ఎప్పుడు మా స్నేహితుడు ఒకటి ఉండే ఆ ఊరిలో, మాది పల్లె. ఆడ మా స్నేహితుల జొట్లో నేను ఉంటా కూర్చొని. వాళ్ళప్పుడు బీడీ తాగేది అలవాటు. వాళ్ళ అప్పుకి, నా స్నేహితుని వాళ్ళ అప్పునికి, ఆయనకి అగ్గిపెట్టి తీసుకుంటే దుడ్లు ఖర్చు అయిపోతుంది అని చెప్పిడిసే బీడీ తీసుకున్నాం. ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ అని చెప్పను. ఆ బీడి ఎత్తుకొని పోయేది ఒలే మన పొయ్యిలో, దాన్ని ఇట్లు పెట్టేది. అంటే అంటుకుంటుంది కదా. ఇది అంటుకోందా లేదా అని చెప్పాక ఏం చేసేది వాడు? ఒకసారి ఈడ్చేది దమ్ము. ఈడ్చినాను, నువ్వు ఒకసారి తీయడరా దానే, ఇది అంటుకోందో లేదు తెలుస్తుంది. నాకు చేతికిచ్చా. నేను ఒకసారి దమ్ము కొడితే ఎలా వాడు చెడ్డోడు జొట్లో చేరిన దాన్ని ఇంకా వాడు తాగింది కాక నన్ను తప్పించే కాదు. నేను తమాష కాదు ఇది చెప్తా ఉండేది. ఇది ఇట్లా చేసి 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 వాళ్ళ అప్పనికి పైలో అంటించుకొని వచ్చి వాడు సుమారు 18 సంవత్సరాలకి తాగేది నేర్చుకునే బీడీ సిగరెట్లు. నేర్చి 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 నేనేమో తాగలేదు, నేనేమో హుషారైపోతుంది. సరిపోయి తాతగారి కృప గెటాన్ అయితే మిగతాకు వస్తూ ఉండేదాన్ని. వాడు తాగా 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 మొన్న లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి 2 ఏండ్లాయా. వానికి లంగ్లో అంతా చేరుకునేసి పగ చచ్చిపోయా. ఇదేం కారణము అంటే ఆ అలవాట్లను మానుకోవాలా అని తాతగారు చెప్పేది. బీడీ సిగరెట్ కావచ్చు, కొందరు మద్యపానం సేవిస్తారు. ఏం దాంట్లో లాభము? మాంసము, సారాయి, కళ్ళు, భంగి సేవించిన వాడు చపలుండు, నిలువదు అట్టి నీచుని చిత్తము నిమిషం బైనన్ ప్రబలించును పైత్య జాడ్యము నారాయణ కవి అంటారు. ఇవంతా కూడా మనం వర్జితం చేయాల, మాంసం వర్జితం చేయాల సాధ్యమైనంత. ఏముంది దాంట్లో లాభము? ఏమి లాభం లేదు కదా. సారాయి వర్జితం చేయాల, ఏమన్నా లాభం ఉందా? మన మనస్సు ఆ తాగినంత పొద్దు చంచలము, జడత్వం అయిపోతుంది. ముందుకు బుద్ధి పారేలే, ఏం చేయాలా అనే యోచన వచ్చేలే, చంచలం అయిపోతుంది. భంగిను అంతే. ఇవంతా కూడా దుర్గుణాలు. ఇట్లా వాళ్ళ జొత్తులో మన బిడ్డలు పోకుండా హెచ్చరిక వహించల్లా. కొందరు మనం చూస్తూ ఉంటాము, జనవరి 1 వచ్చేదానికి మొదలు ఏమి బెంగళూరులో ఆడ ఈడ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఏమి వాళ్ళు ఇచ్చానుసారంగా ఆడబిడ్డలు, మగబిడ్డలు అంటే తల్లి తండ్రి హతోటిలో లేకుండా ఉండేట్లా బిడ్డలు. వాళ్ళు తల్లి తండ్రి బిగుగా ఉంటే ఏం చేసే కాయలే, పడిండి ఇంట్లో అంటే పడిండాలి అంతే. అట్లా టైంలో ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళంతా పోయి ఉంటారు, ఆడతారు, ఎగర్లేస్తారు, గంతులు వేస్తారు, తాగుతారు, తిరిగి ఎప్పుడో వస్తారు ఇండ్లకి. అట్లా వాళ్ళని కట్టుకొని ఏం చేసేది? అట్లా స్నేహితుల జొత్తులో పోతే ఏమవుతుంది? మనకే అదే అవుతుంది, మన బిడ్డలకి అదే అవుతుంది. దానివల్ల తాతగారు చెప్పేది ఏమంటే తల్లి తండ్రి మొదలు మన సాంప్రదాయాలు, మన పురాతన కాలం నీకు వచ్చిండేట్లా సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. తల్లి తండ్రి వాటిని గమనించాల, బిడ్డలకు చెప్పాలా. చూడమా మనం ఇట్లా వాళ్ళు, మా అప్ప ఇట్లుండే, మా అమ్మ ఇట్లుండే, మా యవ్వ ఇట్లుండే, మా తాత ఇట్లుండే, మన వంశం ఇట్లాది, ఇట్లా పెద్ద వంశము. ప్రతి ఒక్కరికి వంశాలు బాగానే ఉండేవే. ఒకరికి పెద్దది ఒకటి చిన్నది ఏమీలే. అందరిలోనూ పెద్దోళ్ళే. మన వెనకనోళ్ళంతా మంచోళ్ళే. మన తల్లి తండ్రిని, మన తాతని, అవ్వని, మన పెద్దోళ్ళని గుర్తుకు తెచ్చి బిడ్డలకు చెప్పాల, కూర్చోబెట్టి రామాయణం చదివిపించాలా, మహాభారతం చదివిపించాలా, భాగవతం చదివిపించాలా, భగవద్గీత చదివిపించాలా, చదువు అనాలా.
లేదు మనం చదువుకొని వాళ్ళకి చెప్పాలా, లేదు ఇట్లా జాగాలకు పిలుచుకొని రావాలా, పవిత్రమైన జాగాలకు పిలుచుకొని రావాలా. ఎలా అంటే అతంతా సత్సంగమే. ఇత ఎవరంతా తాగిండే ఒకడు ఉంటాడేంపా, ఒకడన్నా చూపించేకైతుందేంపా, ఒకరినేమన్నా మనం చూసేకైతుందా? బీడీ తాగేవని చూసేకైతుందా? ఈడ సిగరెట్ తాగేవని చూసేకైతుందా? ఎంత సద్బుద్ధి ఉంటుంది, సత్సంగం ఉంటుంది, ఎట్లా మంచివాళ్ళు ఉంటారో, ఎంత భగవంతుని పైన గమనం ఉంటుంది. ఇట్లా జాగాలకు పిలుచుకొని రావాలా, భక్తి ఉండాలా. ఇట్లంతా చేయాల్సిండే దేవుడు తల్లి తండ్రి. ఇదంతా మనము చాలా సూక్ష్మంగా మన బిడ్డల గురించి తెలుసుకోవాలా. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. మా స్నేహితుడు ఎప్పుడు ఇటుకు వస్తూ ఉంటారు, పాపం బాగా చదివిపించా కొడుకుని, చదువు బాగా చదివిపించా. ఒకంత జమీన్ ఉండే, జమీన్లో కూడా కొంచెం జమీన్ అమ్మేశా. మా కొడుకు బాగా చదువుతూ ఉన్నాడు, బాలకృష్ణపా ఎట్లా బాగా చదువుతూ ఉన్నాడు మా కొడుకు. తిరిగి కొన్నాళ్ళు అయినాక వచ్చా, ఏంపా ఏం చేస్తా ఉన్నాడు, పోయినాడప్పా అమెరికాకే, ఆడు ఉద్యోగం సిక్కిపోయింది, అమెరికాకి వెళ్ళిపోయా. కొన్నాళ్ళయా వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు, వాళ్ళ పేర్లు చెప్పేదొద్దు, అయ్యప్పకే కాయలా వచ్చేసి, కాయలా వస్తే ఇంకా ఫోన్ చేయాలి కదా. కొడుకు ఒకడే కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు. వాళ్ళ చిన్న అన్న అంటే పిన్నయ్య ఫోన్ చేసిండాడు వాటికి, వీడు కాయల పడినాడప్పా, మీ ఎప్పుడో నువ్వు అయినంత చూడాలా అంటా ఉన్నాడు. నేనేమో చూసుకుంటా ఉన్నాను ఆసుపత్రిలో, ఎట్లన్నా కానీ కూడా పుట్టిండేవాళ్ళు కదప్పా మేము, నువ్వు రాపా. ఏంపా ఇంత పొద్దులో నీకు టైము వేళ తెలియదా, ఇప్పుడు బాగా నిద్రపోతా ఉన్నాను నేను, ఈ టైంలో ఫోన్ చేసిండవు కదప్పా. ఏంపా ఇక్కడికి అక్కడికి ఈ టైము జాస్తి వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అమెరికా టైంకి మన టైంకి చాలా లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. పాపం వీళ్ళు తెలియాలి కదా, పల్లెల్లో ఉండేవాళ్ళకి ఈ టైం ఏమి, అమెరికాలో ఉండే టైం ఏమి అని తెలియదు పాపం. సరే వస్తానప్పా, మాకు ఈతవా సెలవులు ఇచ్చేలా అట్లా ఇట్లా కానీ ట్రై చేస్తానప్పా అని చెప్పినాడు. రాలే పోలే. ఎట్లన్నా కానీ కొడుకుని చూడాలా అని తండ్రి చూడాలా అనుకొని ఆసుపత్రిలో చచ్చిపోయినాడు. తిరిగి చిన్నాన్న ఫోన్ చేసిండాడు, అప్ప రావాలా అని. అప్ప వచ్చే కయ్యలే, నేను మనసు వేసిడండి. మీరు అట్లా బిడ్డలు కట్టుకొని ఏం చేస్తావు అట్లా బిడ్డలను కట్టుకొని? ఎంత కష్టపడి చదివించుంటారు తల్లి తండ్రి, వాళ్ళ కోసం రాత్రి పగులు ఎంత చింత చేసింటారు, ఎంత కష్టపడి ఉంటారు. దాని కష్టానికి విలువేమి మనమంతా యోచన చేయాలా. అట్లా బిడ్డలు పుట్టి లాభమేమి, సార్థకమేమి? ఆ బిడ్డలని ఇంకా ఉన్న వేస్టే కదా. దాని నుంచి బిడ్డల్ని సరైన దావలో తిద్దల్లా, బిడ్డల్ని మంచి సన్మార్గంలో కిడల్లా, భగవంతుని విషయాలు కిడల్లా, సంగీతం నేర్పించల్లా, రామాయణము, భాగవతము, భారతము ఇట్లా మంచి మన సాంప్రదాయంగా బిడ్డల్ని పెంచితే వాళ్ళు ఎంత పెద్దోళ్ళైనా దాన్ని తెలుసుకుంటారు. పెద్ద చదువులు చదివినా కూడా మా అమ్మ మంచి దావలో మాతో ఇడిసిరి అని తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళు సన్మార్గంలోకి పోతారు బిడ్డలు. అట్లా బిడ్డలు తెలుసుకుంటారు. సాంప్రదాయంగా పెంచకపోతే ఆ బిడ్డలు ఏం చేస్తారు? అనాథాశ్రమంలో ఉంటారు తల్లి తండ్రి. ఎందరు తల్లి తండ్రులు అనాథాశ్రమంలో లేదు ఇప్పుడు. సో ఆయన ఆ రీతిగా నేను నాద బ్రహ్మానంద నారాయణ కవి శతకంలో నుంచి 2 పద్యాలను మాత్రము ఈరోజు తీసుకొని తాతగారు చెప్పిండేట్ల మాటలు. జనన మరణములెన్నో జాతులెన్నాయనో, సతిసుతులు ఎందరో మితము లేదు,
తప్పించుకోవలేను ఈ తంట తగదురా అని ఒకటి, కర్పూరము ఉప్పుతో చేరిన చెడును, నారికేళము చెడును నాతి బియ్యము, సజ్జనుండు దుర్జనుని సహవాసముతో చెడునురా నాద బ్రహ్మానంద నారాయణ కవి అనేట్లా ఈ 2 పద్యాలని ఈ ఒక్క గంట సమయంలో మీకు అందరికీ తాతగారు కృప నుంచి, ఎలా అంటే ఎంతో పూర్వపుణ్యం నుంచి మనం ఇక్కడికి వచ్చేకి సాధ్యమవుతుంది. పూర్వపుణ్యం లేకపోతే ఈ చోట్లకి వచ్చేకి సాధ్యములే. ఎక్కడెక్కడో మనసు పోతూ ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడో పోతూ ఉంటాం, ఆడ ఈడ ఏడాడుకో పోతాం. వీటికి రావాలి కదా, రావాలనే మనసు రావాలి కదా. పిలిపించుకునేది ఎవరు? మన కర్మం సమిసింటే మాత్రము ఇక్కడికి వచ్చేకి సాధ్యమవుతుంది. భక్తిగా తాతగారు నమ్మితే ప్రతి ఒక్కటి సిద్ధిస్తుంది. ఎవరికి తొందర అయ్యలే, ఎవరికి అయ్యలే. తాతగారు నమ్మిండేవాళ్ళు ఎవరు సెడిండ్లే అని చెప్తూ ఈ కొన్ని అవకాశం ఇచ్చిండేట్లా సద్గురు తాతయ్య గారి పాదపద్మాలని నమస్కరిస్తూ ఈ అవకాశము నేను ಮಾಡಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಹೇಳಪ್ಪ నేను బాలకృష్ణప్ప అని మా ధర్మాధికారులు అది ఎంతో ప్రీతి వాళ్ళకి ఈ కొన్ని విషయాలు చెప్పప్ప నువ్వు అని చెప్పి నాకు అవకాశం ఇచ్చి చెప్పమని చెప్పిండు. దాన్ని ఇంకా ధర్మాధికారుల పాదపద్మాలకి నమస్కారం చేస్తూ 4 విషయాలకి నమస్కారం చేస్తున్నాను.